Греції фахівців, які займаються Selam aleyküm, merhaba saygılar. Telekanalının teleseyircileri mahsus marafonunu seyredesin. Studiyada sizler için men Gülsüm Halilova çalışan ve Rusiyanın Ukraynaga cenk ilan etkeninin 13. gününde sizlerini Kiyev'de yerleşken studiyamızdan selamlamağa memnunum. Bizler mındamız, çalışmağa devam edemiz, çalışmağa devam edecekmiz ve sizlerge Ukrayna'nın etrafında, içerisinde yüz bergen sonki hadiselerden anlatacakmız ki bugün artık 13 günden beri Ukrayna'nın bütün balaban olsun, küçük olsun kanalları birleşken vaziyette ve bir olarak Ukrayna'nın içerisinde düşmanının yapkan eylemleri ve haksız, hukuksuz, adaletsiz, zulümce hareketlerini anlatamız. Şimdi saygılar arkadaşlar, sonki haberler sırasında şunu kaydetmek istedim ki işgalciler, yani Rusya tecavüzcü devleti Ukrayna'nın paytahtı Kiev'ni zapt etme gibi hareketlerinden vazgeçmeyi ve bütün gece devamında Kiev'nin etrafında çok ciddi ve şiddetli bombardımanlarını işittik. Hususan Gostomel bölgesinde, Bucha bölgesinde ve İrpen şehirlerinin bazı kısımları Rus işgalcilerinin kontrolü altında, nezareti altında bulunan, birçok diğer kısmı Ukrayna silahlı kuvvetlerinin kontrolü ve nezareti altında bulunmakta ve şimdi işgalciler ile çok ciddi çatışmalar bu bölgelerde devam ediyor. Çünkü işgalciler bu şehirlerini işgal edip sonra Ukrayna'nın paytahtı Kiev'ge ilerlemeye tırışa ama muvaffakiyetli olamay bu gibi girişimlerinde ve Ukrayna hava savunma sistemleri paytahta çok ciddi şekilde çalışıp Rusya'nın füzelerinin Ukrayna'nın mühim böyle kritik infrastruktur binalarına girmesine izin vermiyor. Ama Ukrayna'nın paytahtı etrafında toplaşkan hava savunma sistemlerinin mevcudiyeti bazı bölgelerde ve bazı şehirlerde onların zayıflığına yol açar. Misal olarak Harkov bölgesinde işgalciler ciddi bombardımanlar yaparlar ki aslında şunu kaydetmek isterim. Rusya ve Rusya'nın liderleri Putin vakit işte sözde dersin Ukrayna'nın demek bazı bölgelerini Ruslarını korçalamak için, Rus dilini korçalamak için kelgenlerini ayta ediler. Bugün Rusya'nın bu gibi yalanları tamamıyla Harkov bölgesinde, Sumy, Chernigov, Ukrayna'nın aslında şarkı bölgelerinde kırıldı. Çünkü genel olarak o bölgelerde Ruslar, Rus dilinde laf etken Ukraynlılar yaşamakta ve Rus dilinde laf etkenlerini şimdi bombardıman ete Rusya Federasyası ve bu tamamıyla onların uydurganlarının yalan olganının da bir kere göstergecidir ki biz bunların yalan olganı zaten 2014 senesinden beri çok yaxşı bilemiz. Çünkü aynen bu gibi bahanelerinin onlar Kırım'a da kirgen ediler ama şimdi bütün dünya Rusya'nın ne mal olganını anladı ve Rusya'nın asıl da hangi bir yalancı, hangi bir tecavüzcü ve adaletsiz devlet, zulüm yapkan devlet olganını gördü. Yeterli şekilde mi şimdi Rusya'nı toxtatmak, Rusya'nı durdurmak, Rusya'ya ceza vermek için hareketler yapıla degen sualını verecek olsa mı? Elbette ki yeterli değil. Ukrayna'nın bütün siyasetçileri bugün NATO ülkelerinin Ukrayna etrafında avanı kapatmak gerek zaruriyeti hakkında aytalar ama NATO ülkeleri buna hazır olmaganlarını da aytalar. Aslında diğer taraftan şunu kaydetmek isteyeyim. Yaxşı siz hazır olmasanız bile bunu açık şekilde aytmak, meydana çıkıp biz Rusya'nın savaş yapmaya istemeyimiz. Aynen bu sebepten Ukrayna'nın havasını kapatmayacak degen açıklamalarını yapmak bu Putin'ge diğer şehirlerini, diğer kasabalarını, balalarını, kadınlarını bombardıman etmeye carte blanche beri ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukrayna'nın askeri ve siyasi yöneticileri zaten bu sebepten açıklamalar yapıp NATO'nun yüzüne bunlarını
уралар. Ки акатенде бүгін НАТОның ве Байденның бұл кібі чықып та ачықламалар yapması Путинге невбеттеки инсанлық сучуларыны мейданға кетірмесіне yol aça деп айтмаға мүмкін. İşte bu mesele etrafında bugün yayınlarımızda bunu laf edeceğiz. Bizde şimdi canlı bağda Milli Meclis Azası ve Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin yol başçısı Eskender Bariyev var. Eskender, selam aleyküm. Hayırlı akşamlar. Aleyküm selam. Akşam şartlarınızda Cümlemizге Eskender, umumi manzara sizge nasıl görünüyor şimdi Ukrayna içinde olğanlarının? Bakınız, ne aytayım? Çünkü hepet Rus işgalciler keni bu baskı ettiler, onlar siz doğru söylediniz, onlar spiler çünkü Ukrayna'nın başkentine bu gerek almağa ve bu Cumhurbaşkanına devlet Cumhurbaşkanına baskı etmeye Zelenskiy'e ve bir ariza almağa. Ama onlarda öyle olmay ve olmayacak mı bilişim? Evet, biz görüyoruz nasıl bütün milletler Ukrayna'da yaşayan birleşip çünkü onlara gösteriler nasıl bizim toprağımız sevmemiz ve bizim Cumhuriyet hakkında kuryeş etmemiz. Evet, bu kuryeşte tek avtomat almak değildi. Hem avtomat almak gerek, hem bu diplomatik taraftan çalışmaya gerek, hem informasyon taraftan çalışmaya gerek. Onun için hem humanitar taraftan volontörler çalıştırmak gerek. Çünkü bu savaşta büyük hem tıl taraftan da yardım etmeye gerek ve tüm profesyonel bu savaşçılar ya da askerler olmaz. Onlardan da büyük ziyade de yardım olacak. Hangi ülkelerden hangi bir yardımlar şimdi gelmesi gerek ki zaten bazı yardımlarını göremiz ama bunların yeterli olmağını da göremiz. Zira Rusya toktamaydı. Bakınız bu yengil mesele değil. Bu bakınız herkesten yardım geliyor. Bakınız nasıl birinci taraftan. Во-первых, мы должны к этому подходить достаточно так вот, не поддаться в истерику, не поддаться в панику. В принципе, все идет не так уж плохо. Все идет все нормально, потому что на самом деле, несмотря на то, что оккупант пытается, действительно, у них основная цель — это заблокировать Киев и вынудить Зеленского пойти на те условия, которые ставит российский оккупант. Но, обратите внимание, сопротивление происходит, огромные очереди людей, которые готовы воевать, записываются в территориальную оборону ЗСУ. Я вам скажу, на самом деле, где бы это ни было, то ли это в Киеве, то ли это на территории Западной Украины, огромные очереди людей, мужчин, и, соответственно, не хватает оружия, не хватает обмундирования и так далее, и просто формируют определенные группы, там, роты, взводы, роты и так далее, и пока даже отпускают домой для того, чтобы при необходимости их можно было мобилизовать и направить в тот или иной участок. В том числе проводится и подготовка этих людей для того, чтобы они не были не обстрелянными непосредственно в прямом соприкосновении с врагом. Это первое. Второе. На самом деле, действительно, вы правильно подняли тему об обеспечении неба. Именно о защите украинского неба — это очень важный фактор, потому что именно с неба оккупант использует и крылатые ракеты, баллистические ракеты, использует самолеты и так далее, и бомбит украинские города. При этом было обращение ряда правозащитных организаций, туда в том числе, где подписывал Крымско-Татарский ресурсный центр. Было отдельное обращение, которое мы готовили от Меджлиса крымско-татарского народа, где обращались ко всем странам, членам НАТО и союзникам Украины, чтобы обеспечили защиту украинского неба. Сегодня мы готовим, и сегодня у нас будет вечернее заседание, где будет обращение от всех представителей и национальных меньшинств, этнических спільнот в Украине проживающих и конфессиональных конфессий различных, о том, чтобы все-таки страны
НАТО, которые могут обеспечить, способствовали закрытию украинского неба и обеспечить таким образом уменьшение, уничтожение, потому что в основном это с неба уничтожаются мирные граждане. Да, Эскендер Ага, останьтесь, пожалуйста, на связи. Да. Давайте подключим к нашей беседе заместителя постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым Тамилу Ханумташеву, которая с нами сейчас на прямой связи. Тамила Ханум, селям алейкум. Алейкум салям, доброго вечера. Доброго вечера. Тамила Ханум, как вам видится вся картина 13-го дня вторжения Российской Федерации в Україну? Ну, по-перше, слід сказати, що всю картину, звісно, що ми не бачимо, але варто сказати, що ми дійсно чинимо дуже гідний опір, вся країна дуже об'єднана. Звісно, що треба говорити і в тому числі про військову агресію і війну повномасштабну Росії проти України і в контексті Криму. Ми намагаємося відслідковувати всі наративи, які є на території Криму, які розповсюджуються через різного роду соціальні мережі, пабліки і так далі. Ми бачимо нагнітання ситуації з кримськими татарами, які, наприклад, один з наративів, який шириться на території півострову, що не можна, щоб Крим повертався Україні, тому що кримські татари будуть всіх, я цитую, різати. Це один з тих наративів, які вже останній мінімум тиждень розповсюджуються на території півострова. Інший наратив – це буцімто ми, севастопольці, кримчані, должны помогать нашему государству в борьбе з нацистським режимом в Україні. Я це теж цитую. Відповідно, ми намагаємось в тому числі ці всі наративи відслідковувати, продукувати контрнаративи. Ми відправляємо таку інформацію і нашим міжнародним партнерам, щоб з огляду на тимчасову окупацію Кримського півострова, що країна-окупант розповсюджує на території півострова, щоб теж говорити і про Крим, щоб він в глобальному контексті теж не забувався, що з території півострову, власне, йде активна масована атака на українські території на материковій частині України, що там йде активна хвиля мобілізації наших громадян, що в пропагандистських цілях, власне, наших українських громадян і особливо кримських татар використовують для цього, що буцімто кримські татари воюють на боці Російської Федерації, але ми знову ж таки говоримо про те, що вони їх примушують іти воювати, але дуже важливо, щоб вони чинили опір цьому і не йшли воювати під будь-якими приводами. А скажите, что в этом контексте советует делать постоянное представительство президента? Потому что совсем недавно разведка вооруженных сил Украины сообщала о том, что Россия уже готовит мобилизацию населения, правда, это скрывает и привлекает в ряды российской армии, собственно, граждан Украины, которые проживают на территории оккупированного полуострова и непосредственно крымских татар. Вот что делать в данном случае крымским татарам? Что советует постоянное представительство? Ми дійсно відслідковуємо і спілкуємося постійно з нашими громадянами. До нас є десятки звернень наших громадян, які говорять про власне те, що повістки на мобілізацію вже йдуть і дуже активно призивають молоде покоління, називаємо це так, це 18-19-річні хлопці, яких кличуть в російську армію. Ми зі свого боку спільно з громадськими організаціями, правозахисними організаціями розробили таку методичку, де ми говоримо про те, що міняйте номери телефонів, змінюйте місце постійного проживання, їдьте в глухе село, для того, щоб з вами не могли зв'язатися. Намагайтесь не отримувати в руки так звану повістку окупаційних органів, щоб не отримувати її, відповідно, звісно, що не мобілізовувати. Максимально відтягуйте процес оформлення документів щодо мобілізації. Тобто, але якщо навіть вас призвали до російської армії і ви були відправлені на так звану спецоперацію, а фактично війну проти української держави, то здавайтесь в полон, складайте зброю, коли ви вже будете на території материкової частини України. Тамила Ханум, есть ли у вас информация относительно того, сколько уже крымских татар и граждан Украины с оккупированного полуострова призвали в ряды Росармии и отправили на так называемую спецоперацию, и сколько из них попали в плен украинской армии?
На жаль, достовірної інформації немає, тому що верифікувати інформацію на території півострову зараз достатньо складно, але в нас є дійсно більше 20 звернень від громадян України, від родичів таких осіб. Окрім того, ми відслідковуємо спілкування у різного роду так званих родительських чатах, де це дуже активно обговорюється, нам скріни відсилають спілкування всередині певної групи. Відповідно, ми розуміємо, що масштаби воно і оберти набирає достатньо серйозні. Ми розуміємо, що в Російської Федерації не вистачає сил для того, щоб іти повномасштабно на територію української держави. Відповідно, вони намагаються зараз усі будь-які резерви людські задіяти у війне против Украины. Вместе с этим высшее украинское политическое и военное руководство, а также на официальных страницах, в том числе и постоянного представительства президента, мы видим, как сегодня украинские политики, чиновники призывают страны НАТО закрыть небо над Украиной. Какова вероятность, на ваш взгляд, что страны Североатлантического альянса пойдут на такой шаг? Звісно, що ми всі вимагаємо, і в тому числі, що важливо, цього вимагають громадяни цих країн, які є членами НАТО, але ми розуміємо, що це достатньо складне питання для просування. Звісно, що ми будемо і в подальшому просувати цю тезу про важливість закриття неба, тому що дійсно наші громадяни помирають, ми є щитом для НАТО, для європейських країн. Тому в будь-якому випадку наші дипломати, наше політичне керівництво зараз робить все абсолютно від себе залежне для того, щоб було дійсно закрите небо і була можливість захистити наших громадян. Дякую вам дуже, Тамила Ханум Чохсагун, что в наше время подключились к нам в эфир. Тамила Аташева была с нами на прямой связи, заместитель постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым. Эскендер Ага, по поводу призыва граждан Украины и крымских татар в ряды российской армии. Что бы вы в данном случае посоветовали нашим соотечественникам? Да, действительно, мы изучали этот вопрос, и на самом деле сейчас готовится заявление и от председателя Меджлиса крымско-татарского народа, и обращение к нашим соотечественникам. Но в первую очередь мы должны четко понимать, те люди или те молодые ребята, которые призываются или оказываются в рядах российской армии на территории Украины. И действительно есть несколько уже таких случаев. Это те дети или те молодые юноши, которые оказались срочниками, и потом их, скажем, разными уговорами, либо разными какими-то этими привлечением каких-то ресурсов, а в основном это дети из сельских регионов, где нету ни работы, ничего, подписали в свое время контракт. И в первую очередь, конечно, те, кто контрактники, они попадают, соответственно, в вооруженные силы Российской Федерации, и их забрасывают сюда, на территорию материковой Украины, в качестве захватчиков. Поэтому, пользуясь случаем, я хочу обратить внимание всех наших соотечественников, что если даже ваши дети находятся в рядах Российской Федерации или оказались там, то ни в коем мере пусть не подписывают контракты. Это первое. Второе. Не исключено, и есть действительно ряд предпосылок о том, что в России тоже пытаются объявить всеобщую мобилизацию, что якобы, что в России в принципе планируют призывать всех. Поэтому, что касается наших соотечественников, в первую очередь, и вообще крымчан в целом, не идите служить сюда, не идите воевать против своих же братьев, против своих же граждан. Избегайте, уходите. Лучше пусть вас арестуют, посадят там в СИЗО или так далее на полгода, на год. Эта война, она будет очень скоротечная, она очень быстро завершится, она будет очень горячая, она уже началась как горячая война. Поэтому с нашей стороны очень важно, чтобы просто не шли воевать массово. Другой вопрос. Вопрос попытаться выехать из Крыма. И вот здесь очень сложный вопрос, потому что, насколько мы владеем информацией, Керченский мост перекрыт, выехать из Крыма практически невозможно, и поэтому либо нужно укрываться где-то в Крыму, скрываться, либо просто отказываться, публично отказываться ехать служить, идти в вооруженные силы. И на самом деле, если они попытаются массово влиять, можно я договорю? Да. Следующий важный момент, когда речь идет о том, что если призвали вооруженные силы Российской Федерации и направили на территорию материковой Украины,
сдаваться в плен. Да, это здесь не очень простой вопрос, потому что мы должны понимать, что, с одной стороны, наши вооруженные силы Украины не разбираются, кто там находится в тех колоннах, и, соответственно, уничтожают всех, которые подходят к городам. С другой стороны, когда мы говорим, если бы это были бы сформированные бригады из чисто крымских татар, условно, где могли бы массово просто брать и разворачивать оружие. Это другой Да, вопрос. Искандер Ага, мы сейчас вернемся к этой теме. Мустафа Ага с нами сейчас на прямой связи, лидер крымских татар. Давайте подключим его к нашей беседе и вернемся. Мустафа Ага, ассаляму алейкум. Мустафа Ага, сіз насыл көресіңіз? Умуми манзара сіздің фікіріңіз жашымды Украина içerisinde nasıl korunuyor? Evet, biz bütün dünya yayınların bakanız. Ukrayna merkezinin dikkat merkezinde herkes Ukraynalılar nasıl cesur davrandıklarını hayranın içerisinde. Türkiye'de de öyle. Yani maşallah Ukrayna halkına. Biz benim tahminlerime göre birkaç haftada direnip olsak da durum devam edildiği için geldi. Я, мына шымды біз Искандер Ага лаф етейдік, Қырым татарларыны ве хусусан Қырымда яшаған Украина ватандашларыны Русия ордусына мечбурен чағыра ве Украинаға йоллай. Мына Қырым татарларға, Қырым татар генчлерімізге бұл вазиетте сіздің фікіріңіз же насыл шекелде давранмалы, өздеріні насыл алып бармалылар ве бұл месе etrafında не түшінесіз? Bu konuda aslında Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Rifat Çubarovski'ye iki kere müracaat etti oradaki insanların. Kulaklarını geldim bilmeyeyim. Daha bir kere tekrarlamak istiyorum. Buraya gelen insanlar ya katil olacaklar ya da ceset olacaklar. Burası cehennem. Onun için Kırım Tatarları birinci olarak o savaşta hiç kesinlikle varmayacağım diye açıktan açık söylesinler. Bunların cezasına kadar 2 yıl mı? 2 yıl ceza hapiste olsunlar da ama buraya gelip ceset olmasınlar. Hem de katil olmasınlar. Ben o konuda Kırım'daki arkadaşlarımla sıkı bağlantıdayım. Anladığıma göre son zamanlarda Kırım Tatarlarını aldı vazgeçtiler almaya. Ama eğer de nasıl da olup Ukrayna topraklarına, Ukrayna'nın topraklarına Kırım Tatarları kim de olsa teslim olsa tezli yollarını aramak gerekse de Ukrayna'ya teslim olmaları gerek. Yani esir düşmek da yani makul değilsiniz. Evet. Ya Mustafa Ağa, şunda soracak edim sizden. Demek şimdi Ukrayna hava sahasını kapatmak için bütün dünyaya müracaat etti. Dünya bir taraftan yaptırımlarını Rusya'ya karşı kırseti ve fakat mühim olan, Ukrayna için mühim olan hareket havanı kapatmay. Sizin fikrinizce ne için ve beklemege gerek mi asıl da NATO'nun bu gibi hareketini yapabileceğine ya da onlar Rusya'dan korkarlar? Evet, onların sakıncaları evet, karşısına eğer de o havanı kapatacak olsalar demek Rus uçaklarına, raketlerini düşürmek, vurmak zorunda kalacaklar. Neticede karşı karşıya Rusya'nın yani bu savaşın daha genişlemesinden sakınıyorlar. Bu Putin'in şantajına uyuyorlar maalesef. Elbette söyledik ki ben %100 Zelenski'nin taleplerini destekleyeyim. Mutlaka havalimanını kapatmak gerek. Ama eğer de kapatıp kendileri kapatılmazsa yeterli kadar bize savaş uçakları vermeleri gerek. Bu konuda da maalesef bazı aksilikler var galiba. Polonya'yı vermek istiyoruz. Şimdi anladığıma göre bu mesele çözülmüş galiba. En azından 80-90 uçak gelse oradan biz o havanı özgür kapatabiliriz. Türkiye Cumhuriyeti'nin tutumuna nasıl kıymet kesesiniz bu kundaki şartlarda ve şaraitlerde, hususan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a? Türkiye her türlü desteği verir Ukrayna'ya. Ben onun detaylarını söylemeyeceğim elbette ama her türlü destek verilir. Ama Türkiye bu Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmayı onun birkaç sebepleri var. Evet, kendi ekonomik bir taraftan. İkinciden bu aslında Amerika'nın takviyesi. Tamamen Rusların Irak'ın bozulması da hiç olmadım. Onlarla konuşmak için bir koridor olsun diyor Amerikalılar. Onun için böyle davranıyorlar. Ama
Türkiye tamamıyla Ukrayna tarafında olduğunu bizdeyiz. Şimdi yalnız iktidara olan Recep Tayyip Erdoğan bildirdi. Ben buradaki muhalefetlerle de ayrı ayrı konuştum. Onlar da Ukrayna'yı destekliyorlar. Ve şunu soracak edim son olarak Mustafa şimdi çok sulara deyler ki aslında Rusya'nın Ukrayna'ga açkan savaşı bu Ukrayna için çok büyük bir fırsat olabilir ve hatta tamamen Ukrayna'nın territorial bütünlüğünün gayrıdan tıklanılmasına yol açabilir ki bu Kırım'ın Ukrayna erkanına kayıtması anlamına geliyor. Sizin fikrinizce Ukrayna kontraatakaga geçip Kırım'ı işgalden yakın vakitte kurtarabilir mi? Ben bu konuda bu savaş başlanmazdan önce bir önemli bir diplomatla konuştum da dedim ki galiba eğer bu savaş açacak olsa şimdiki durumda Kırım'ı kurtarması yolu tek budur dedim de. O da bana dedi ki ben de o fikirdeyim ama ben de onu size söylemedim dedi. Yani çok insanlar bunu anlayacak. Bu savaşın neticesi Ruslar için çok ağır olacak. Bunu yalnız bizler değil de Ruslar kendileri de söylüyorlar. Eğer de bu yaptırımlar, şimdiki yaptırımlar tez çalışmayı birkaç hafta hem de birkaç ay içerisinde durum bambaşka olacak. Rusya kendi askerlerini beslemeye, ektirmeye bile çaresi olmayacak. Bu durumda elbette Kırım'ın serbest bırakılması, işgalden susturulması perspektifi çok yükselecek. Bu vaziyette Kırım Tatarların hangi bir şekilde hazırlanmalı sizin fikrinizce halkımızga ne aytır ediniz? Orada şimdi çok bir şey yapamıyorlar. Sokaka çıkan sesini çıkarsan sonra da onlar açıkta alırlar, endişe verirler. Ama hazırlıklı olmaları gerek. Eğer bu Rusya'da olmaya başlasa mutlaka elbette Ukrayna askerleri oraya girecekler. Ve bizim askerlerden görüşmesi elbette hazırlıklı olmaları gerek. Büyük teşekkürler. Çok sağ olunuz. Mustafa'ga bizle bağlanıp söylerimizge cevap bergeniz için. Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Cemilov bize canlı bağdaydı. Eskender ağa, buyurunuz. Ne aytırsınız? Aslında Kırım'ın kaytarılığı perspektivası ile bağlı fikirleriniz neden ibaret? Endi böyle Kırım'ın işgalsiz yapmak ve kaytarmak perspektiva açtı. Çünkü Rusya özler çünkü savaş başladılar. Biz görüyoruz nasıl bu kuvvetli sanksiyalar başladılar Rusya hakkında. Bütün dünya sanksiya açtılar. Şimdi Ukrayna'ya yardım ettiler her taraftan. Hem harbi taraftan hem bu ekonomik taraftan. Onun için ben bilesem biraz sabır gerek ve onlara karşı göstermeye gerek. Ve ben bilesem yakın zamanlarda hem Kırım meselesi azatlık etmek için yakınlaşacağız. Çünkü şimdi Rusya içinde hem siyaset taraftan hem bu harbi taraftan büyük problemler başlayacaklar. Onlar şimdi biz görüyoruz nasıl Ukrayna taraftan biz karşılık gösteremiz. Ne kadar kuvvetli karşılık gösteremiz ve da bizde rezervlarımız var, kuvvetlerimiz var, yardım var. Bütün dünya bizge kol tutar ve что касается даже вот неба, здесь не нужно сильно переживать, потому что дело в том, что понятно, каждый день, каждый час это жертвы, это погибающее цивильное гражданское население, но мы должны понимать, что это определенные процессы. И для того, чтобы понимать, чтобы как закрыть небо и взять под контроль, нужно изучить все эти, как это было, там, допустим, в Сирии, в Ливии или в Албании. Поэтому здесь мы понимаем, что наши союзники, основные, которые сегодня нас поддерживают, они не хотят демонстрировать прямого противостояния с Российской Федерацией, дабы чтобы не было прямого противостояния. Но при всем том мы видим реально и поддержку и живой силой, и поддержку с оружием и всем необходимым оборудованием, и в том числе гуманитарным. Поэтому в этом случае я уверен в том, что у нас есть большой шанс того, что Украина, во-первых, победит в этой войне, а во-вторых, что победит в контексте восстановления полностью территориальной целостности.
И я в этом уверен, здесь все нормально. Другой вопрос, что для борьбы нам нужно работать как с российским населением, и мы сегодня ведем серьезную работу по линии коренных народов российских, по линии тюркских народов российских, по линии, скажем, вообще тюркского мира. Мы сегодня начали полностью собирать и фиксировать, документировать нарушения. Мы — это в данном случае Управление по правовым вопросам и иностранным делам Меджлиса крымско-татарского народа и Крымско-татарский ресурсный центр. Нами разработан специальный опросник для фиксации нарушений прав и военных преступлений. У нас ведут прямые коммуникации сейчас с Международным судом коренных народов, и они готовы принимать от нас материалы для того, чтобы рассматривать, а также готовятся материалы для Европейского суда по правам человека и международных судов ООН. Поэтому в этом плане мы тоже не молчим, мы работаем. И, соответственно, конечно же, пользуясь случаем, я хотел бы обратиться ко всем нашим соотечественникам, потому что сегодня преследуют не только на территории оккупированного Крыма, но уже и на новых оккупированных территориях. И та ситуация, которая произошла вчера в доме у председателя местного Меджлиса Новоалексеевки Вейсерага, он же зампредседателя регионального Меджлиса, когда на БТРах подъехали и начали проводить так называемый обыск, на самом деле применяли физическую силу, насилие. Когда снаряд попал в дом крымских татар и погиб 17-летний мальчик, парень вернее, это все должно фиксироваться. И поэтому я прошу наших соотечественников, обращайтесь, мы специально создали отдельную почту, мы вам будем направлять специальные анкеты, они очень простые, заполняйте их, присылайте, потому что это все документирование, все нужно делать своевременно, для того, чтобы Гаага не за горами, она будет. Кстати, вы знаете о том, что была первая попытка проведения вчера заседания Международного суда, и российская сторона просто не явилась, потому что ей предлагалось продемонстрировать геноцид русского населения на территории Украины. Они не пришли просто потому, что им нечего показывать. Поэтому в этом случае нужно собрать терпение, нужно понимать, что каждый должен заниматься своей задачей для большой победы. И поэтому и фиксация, и коммуникация, и в том числе информационные различные, скажем, работа для поднятия духа населения и духа армии украинской для дальнейшей борьбы — это очень важные составляющие для того, чтобы мы могли системно вести борьбу. Ескендір аға, муарерлеріміздің бізге айтқанына көре шымды бізден той іштіракчысы Днепропетровсктан Ридван Бей олмасы керек еді, ама ғалиба бақ үзілді деп айта режиссеріміз бізге. Онен бақны беклер екенде да шыны сұра жақедім сізден. Қатенде бүгін біздің халқымызға, Қырымда yaşаған халқымызға насыл шекілде давранмалы, мен білмеймін сіздің хаберіңіз бар ма, жоқ му, ама демек Қырымда біраз теляш мевжут. Инсанлар біраз қатенде қайғылы, раатсыз, теляшлы бір вазиетте болуналар. Хастаханелер толы екен рус аскерлерінен. Крематорийлерін ерлештірділер Қырымның демек шимали бөлгесінде. Инсанлар демек малларны саталар, базылары сатын алалар. Қатендемі бөлі теляш ярмада да мевжутсызын білгілеріңізге көре. Біз білеміз, біз сабер аламыз, чүнки біз систематик біздің семедешлерімізнен хабер аламыз. Mesela Armyanskiy'de, Krasnoperekopskiy'de, Orhapı'da bu morg yanındaki ve hastalıkhane yanındaki Rus soldatlarını Eskender bağıştan sözünüzü böldüm ama Ridvan Bey'ini bağlayık da 5 dakikaya ve devam eteriz. Bağıştanız Ridvan Bey Xerson vilayetinde yaşayıp bize canlı bağda. Ridvan Bey, selamun aleyküm. Херсон vilayetinde vaziyet nasıl? Tarif etiniz bizge. Çünkü Xerson'un işgal etilgeni haqda haberlerini aldık bilemiz. Siz şahsen kayda bulunasız, vaziyetinde nasıl? Buyurunuz. Biz şimdi Harkov taraftamız. Harkov tarafta. Bağışlanız. Bu hayvanların toktatmaya çalışamız. Eşekleri bugün bizim
askerlerimiz 25 tane teknika yaptılar. Hı hı. 40 tane asker vurduk. Şimdi bana çok olaysız sizle konuşmaya. Burada çok büyük savaş gitti. İyi. Yani savaş havadan mı gitti Ridvan Bey? Yani bombardımanlar mı devam ediyor ya da Rus tankları mı artık şehirde dolaşıyor? Rusya tankları. Aha, yani kırdılar endi şehirge, Harkiv'ge. Yok şehirge girmediler. Biz şehirden çettemiz. Aha, şehrin vilayetindeler yani anlağanıma göre. Bölgede. Ya mına halk vaziyet nasıl? Halkın vaziyeti nasıl? İnsanlar nasıl davrana? Korku içerisindeler mi? Umumi mına halk içinde vaziyet nasıl? Küçük yetken kadar bize yardım eteler. Küçük yetken kadar yardım eteler. Çoksa insan grajdan gider, nelerde, bambaşka şişelerde, parmalarda saklanıp otururlar. Ya böyle gumanitar felaket, gumanitarная katastrofa dep aytalar da var mı? Yani su, elektrika, gaz ile bağlı problemler? Yetişmiyor, su yetişmiyor, yemek yetişmiyor, medikament, ilaçlar yetişmiyor. Харьков aslında Harkov ne derecede korçalanamına sizin takiplerinizge göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri sizin fikrinizce Harkov'unu yeterlice korup olur mu? Uzuldu galiba Ridvan Bey'nin ozu da sığınakta şimdi bunker gibi bir yerde buluna o sebepten ona da laf etmege zor Harkov bölgesinde yaşarken Eskendraga siz de yaşattınız ki böyle bazı birçok yerlerde humanitar felaketler var. Kırım hakkında tarif edeydiniz buyurunuz. Evet, birinciden çok humanitar problemi olayadır. Çünkü bu işgalciler yollar kapalılar, humanitar koridor yapmaya vermeyler ya da eğer verseler aman bombardılar kene ya da atışıp kene başlayırlar ya da devam ederler bu mesele hakkında. Bizim Kırım'da bizim semidişlerimizge ne men aytmak isteyim. Evet bizde haberimiz var. Bu RBG onlar tezif yapmaya tırışacaklar ve edecekler. Onun için anda varmaya gerek mi ve принципиal aytmak gerek. Biz bu savaşta iştirak etmeyeceğiz ve biz RBG bu askerlerge varmayacağız. Bu birinciden. İkinciden не Кырымда alıp gitti. То, что я уже говорил о том, что у нас есть четкая информация о том, что, во всяком случае, в Армянске, в этом школы, в Краснопетровском районе, школы забиты ранеными российских солдат. Кроме того, реально были засвидетельствованы случаи, когда возле моргов в больницах Армянска и Красноперекопска прямо на улице лежали трупы российских солдат. И мы этому источнику верим. Правда, один источник пытался снять на фотографию, но у него изъяли, потому что там отслеживают очень сильно представители силовых структур российских. Кроме того, нам известно, что действительно в Крыму сегодня, как и по всей, в принципе, России, как и в России, так и в оккупированном Крыму, сегодня очень большой ажиотаж вокруг продуктов питания. По сути дела, люди разбирают, выкупают все. Поэтому здесь, конечно же, мы видим, как активно и быстро Российская Федерация катится к концу 80-х годов. И как раз-таки, я думаю, россияне в ближайшее время, я думаю, в течение ближайших пару недель, они все больше и больше будут ощущать, что они оторваны от всего мира, и, соответственно, они будут реально чувствовать тот мощный удар именно экономических санкций, который они на самом деле не ожидали. Поэтому я думаю, что это приведет к очень сильным волнениям и сильным процессам на территории Российской Федерации. Потому что по сегодняшний день напичканные пропагандой люди не совсем понимают, что на самом деле происходит в Украине. 73% россиян к началу данной войны
поддерживали действия Путина. Я думаю, что за короткое время это мнение начнет меняться, и люди массово начнут выходить на улицы и, соответственно, противостоять тем действиям, которые осуществляет сумасшедший по имени Путин. Я по-другому сказать не могу. Yani sizin fikrinizce Ruslar sokaklarga çıkıp Rusiyanın iktidarını devirebilir mi? Я думаю, да. Дело в том, что ни в одном государстве никогда не хватит правоохранителей для того, чтобы сдержать массы. Если реально весь народ начнет выходить в России, если реально матери, мы обращаемся, системно работаем. Мы говорим о том, что сегодня Путин не жалеет детей коренных народов, которые имеют всего лишь по 2000 человек населения или представлены там до 50 тысяч. Путин не жалеет и там татар, башкир, кавказцев. И поэтому народы Кавказа, и народы Сибири, народы Урала. И поэтому здесь очень важно, чтобы эти народы понимали, что они, те народы, которые в свое время были порабощены Россией, сегодня их дети участвуют в захватнической войне. И поэтому они должны остановить, они должны отозвать своих детей для того, чтобы они не принимали участие в этом. А если их детей уже забрали, то они должны выходить и массово на улице требовать, чтобы прекратить данную войну. Но и с другой стороны, мы видим уже есть предпосылки того, что начинается реакция так называемой элиты экономической российской, которые чувствуют уже потери не просто в сотнях тысяч долларов, а уже в миллионами и в миллиарды потерь. Поэтому я думаю, что как раз-таки это даст серьезный толчок к тому, чтобы поддержать массы, чтобы свергнуть данного преступника и все-таки привести в соответствие Российскую Федерацию. Eskender ağamna men operativ bir haber aldım da şimdi demek Biden şimdi çıkışta buluna Amerika Birleşken Devletleri'nin lideri degenine göre Rusya petrolü yani neft tamamen demek importu yasak etile ve Rus petrolü artık import etilmeyecek eken. Bu ciddi yaptırım mı sizce? Но вы должны понимать, что на самом деле Российская Федерация, экономика России, она была построена на том, что действительно многие страны, по сути дела, особенно Европа, подсели на газовую иглу, либо на так называемую нефтяную иглу от Российской Федерации. Поэтому что здесь весь этот процесс он не так прост. Поэтому сейчас активно проводятся встречи, в том числе и с теми странами, которые имеют большие запасы нефти, но при всем том в той или иной степени находятся под санкциями. И поэтому налаживание коммуникаций, контактов и нахождение альтернативных источников для обеспечения газом и нефтью — это очень важный процесс. И поэтому мы сегодня видим, в том числе, когда возобновляются коммуникации и с Китаем, хотя Китай больше потребитель, чтобы Китай также не потреблял у Российской Федерации. Коммуникации с такими странами, как Венесуэла и так далее, которые являются источниками, и где можно получать нефть для того, чтобы компенсировать, как альтернативно от российской. Поэтому данный процесс очень важен, и здесь важно создать все условия, чтобы Российская Федерация в финансовом плане не была не способна продолжать вести войну против Украины. Потому что действительно тот запас вооружения и людской силы, который они подвезли, на самом деле он у них практически исчерпан, это будет рано сказано, но понес очень серьезные потери. Понятно, что они будут искать и ищут для того, чтобы сделать подкрепление и так далее. Это опять ресурсы. И поэтому здесь те санкции, которые сегодня, я бы сказал, как снежный ком ударили даже не как снежный ком, а может быть как ядерное оружие ударили по Российской Федерации, они дают о себе знать, и они будут способствовать тому, что тот второй удар, к которому готовится Путин в отношении Украины, чтобы он не состоялся. Действительно, Путин готовится еще к очень мощному удару по Украине. Бөктен teşekkürler Eskенderға çok sağ olunuz. Vaqt tapıp biznен bağlanğanınız üçün Eskender Bareyev Мелемеже сазасы ve Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin yol başçısı bizle
Canlı bağda edesek arkadaşlar biz yayınımızga devam etemiz. Aman birkaç dakikadan sonra yayınımızga Milli Meclis Reisi Rifat Agaçubayarov bağlanmalı. Onun de sonki operatif haberlerini ve bilgilerini muzakere etmeye planlaştırdık. Asıl da mına şimdi aytkanımızga göre Amerika Birleşken Devletlerinin lideri Joseph Biden şimdi çıkışta buluna eken ve aytkanına göre Amerika Birleşken Devletleri tamamen Rusya'dan petrol importunu kapata, yani yasak eti. Aynı zamanda Amerika Birleşken Devletleri Almanya, Finlandiya ve Filipink'nin Ukrayna'ga silah verilmesi meselesi etrafında müzakereler alıp barıla eken ki artık 13 günden beri aytamız ki ve göremiz ki Ukrayna silahlı kuvvetleri çok ciddi şekilde demek karşılık gösterirler Rus işgalcilerine ve dünyadan yaptırımlarının yanı sıra da silah verilmesini, iktisadi yardım verilmesini beklemekteler. Milli Meclis Reisi Rifat Agaçubayarov bize canlı bağda. Rifat Aga, selamun aleyküm, da bir kere. Aleyküm selam. Rifat Aga, hangi tilde laf etmege isterdiniz? Belki de Rusça ya da Ukraynaca da müracaat etmege isterdiniz. Evet, tünemin konuştuk artık. Belki de ya Rusça ya tamam. Biraz çünkü orada diğerleri de yaşaylar da onlar da 2-3 kere bizler ana dilimizde konuştuk da söylemesinler, söylerler biz bir şey anlamayık, onlara da bir şeyler söyleyek. Tamam. Келем на соли олса рус-украин тилине кечейк. Начнем со следующего вопроса. Как вам видится в целом картина на 13-й день вооруженного вторжения России в Украину? Идет массовое убийство мирного населения Украины действиями, которые подпадают под определение международное военное преступление. Кто бы что бы ни говорил на территории, собственно, Российской Федерации, кто бы ни пытался бы прикрыться какими-либо спецоперациями, надо просто всем знать одно. Грады, ракеты, баллистические ракеты, крылатые ракеты, бомбы с самолетов падают на жилые кварталы мирных городов. У нас сегодня практически целыми кварталами разрушен Харьков, Мариуполь, Буча под Киевом, Бровары, Изюм под Харьковом, Ирпень. И некоторые города испытывают уже блокаду более 5-6 суток. Это означает о том, что люди и старые, грудные дети сидят в подвалах без воды, без хлеба. Те, кто рискует выйти на улицу, они могут подвергнуться обстрелам. Таким образом идет широкомасштабная война Российской Федерации против независимой Украины с целью того, чтобы абсолютно подчинить это государство к себе и полностью контролировать эту обширную территорию. Все это пытается прикрыть под операцию специального назначения. И все. Вот об этом надо знать. Еще до начала российского вторжения в Украину российское политическое руководство, кремлевские вурдалаки, говорили о том, что им понадобится всего лишь 2 дня для того, чтобы блицкригом захватить Украину. Да что там говорить, даже западная разведка давала 96 часов. Чего не произошло? Можно ли это назвать провалом России? Смотрите, Россия очень сильное в военном отношении государство. Однако некоторые стереотипы, которые складывались в последние годы, они оказались не больше, чем мифами. Россия сильная в военном отношении государства, потому что у нее есть атомное оружие, и оно может шантажировать этим оружием весь мир. Но то, что касается другого оружия, высокотехнологичного, такого, которое бы защищало бы собственных военнослужащих и не наносило бы урон гражданскому населению тех городов, на которые идет нападение, такого у нее оружия нет. Но у России что есть? Это, я извиняюсь за этот термин, человеческое мясо.
мы видим этих несчастных 20-летних, 22-3-летних ребятишек, они растеряны, напуганные, чумазые, они попадают в плен. В Тульской области, Сомской области, да, и двое, ну это тех, которых я знаю, не двое, их больше, там двое просто крымских татар, но их намного десятками уроженцы Крыма, они попали в плен, и их бросили просто на бойню. И вот в этом отношении, конечно, надо понимать, что украинское общество вследствие вот этого такого массового, попытки массового убийства этого общества, оно максимально объединилось. И здесь люди настолько сейчас объединены идеей защиты своей земли, что дают очень сильный отпор вот этим войскам. И поэтому блицкрига не получилось. Блицкриг был запланирован как в временном факторе 2-3 дня, и Киев должен был пасть. Сегодня 13-й день. Киев ощетинился такими мощными силами, и Николаев, и Одесса, и Днепро, и Харьков, и Сумы, хотя там сегодня колоссальные были разрушения. Украина обороняется, и сегодня ни у кого не должно быть сомнений в том, что другого уже поворота событий не будет. Украина выстоит. Но при всем при этом, к сожалению, сохраняется критическая ситуация в Мариуполе, в Харькове, Сумы, Чернигове, так как по сравнению с российскими системами ПВО Украина в этом вопросе слабее. Если наземные операции Российская Федерация провалила, то с неба она продолжает бомбить украинские города, и именно поэтому украинское политическое руководство сегодня призывает страны НАТО закрыть небо над Украиной, чего, к сожалению, не происходит, и западные лидеры открыто говорят о том, что это может спровоцировать прямую конфронтацию между НАТО и Россией. Как вы думаете, это так или это действительно просто самогипноз, как сказал президент Украины Зеленский? Я хотел бы сперва немножко попытаться ответить на начало вашего сейчас вступления по поводу массовых таких атак и все тому подобное. Вы знаете, в крымско-татарском фольклоре есть такая поговорка, я ее назову на родном языке: «Аю кенди баласыны ашамах учун чамурга батыра». Медведица, которая хочет съесть свое дитя, оно его мажет в глину. Речь идет о том, что в животном мире антиприродно, антиестественно, чтобы человек убивал человека, чтобы какое-то животное съедало своего детеныша. Но люди ведь убивают друг друга. Почему это происходит? Потому что идет демонизация. Российская пропаганда, и я уверен, что российские пропагандисты, такие как Соловьев, Скобеева, да сотни их, они есть и в Крыму, в оккупированном Крыму, они все ответят за то, что они были в числе тех, кто непосредственно разжигал ненависть в обществе по отношению друг к другу и, в общем-то, сделал все для того, чтобы такая война началась. Идет в России демонизация, произошла и происходит демонизация украинцев, украинского государства, западного общества. И это все делается для того, чтобы русские солдаты спокойно убивали детей, стариков, никого не жалели. Это делается для того, чтобы летчики или операторы ракетных систем, зенитно-ракетных систем, не видя никого в глаза этих детей, стариков, безжалостно нажимали на пусковые кнопки, и за 100-150 километров эти крылатые ракеты прилетали и разрушали целые дома. Страшнейшее оружие ведь применяется сейчас против мирного населения. Я хотел, чтобы просто об этом все, кто нас слышит в Крыму, они, даже те, которые думают и сегодня уверены, что у Путина не было другого выхода. Да, выход всегда есть другой, чтобы не убивать своего соседа или чужого мальчишку или чужого старика. Это что же за жизнь такая, чтобы для того, чтобы якобы решить и разрушить свои страхи, комплексы, надо
надо обязательно убить соседа. Мы так можем очень далеко зайти. Украинское общество это очень хорошо осознает. Украинское общество проявляет гуманность по отношению к пленным. Им дают соединиться со своими родителями, для того, чтобы родители понимали, кто и как подло поступил по отношению к их детям. Я думаю, что войну надо останавливать очень многими методами, но в том числе и вследствие поведения граждан России. Я понимаю, в оккупированном Крыму очень сложно сейчас и практически невозможно открыто выступить против вот этой эскалации войны, которая ведется с нашей территории, с территории оккупированного Крыма. Ведь сейчас, если, просто надо немножко открыть глаза, посмотрите, что происходит в Жанкойском районе, Первомайском, Красноперекопском, школа переоборудованных госпиталей, сотни и сотни раненых. Посмотрите, как работает круглосуточно крематорий под поселком Гвардейское Симферопольского района. Днем и ночью сжигают тела покойных. Это все для того, чтобы скрыть масштабы этой трагедии, масштабы убийства и собственных солдат. Потому что этих солдат, направляя на войну на территорию Украины, российское правительство является ответственным за их убийство. Что касается закрытого неба, действительно, в Украине нет таких мощных современных систем, которые стопроцентно могли бы остановить авиацию противника и залпы ракет. Хотя очень многое сбивается, и мы даже являемся свидетелями подобных действий. Очень много есть в Ютубе прямых таких прицеливаний и уничтожения в воздухе носителей бомб и ракет, и летящих ракет. Но очень многое, конечно, и пропускается, и эти ракеты, эти бомбы, они как раз и являются причиной большинства смертей в гражданском населении. Украина настаивает, призывает все государства, и в первую очередь государства-членов НАТО, для того, чтобы помогли закрыть небо. Закрыть небо — это означает, что над Украиной никто не летает. Никто. Ни одна ракета не пролетает. А если кто-то себе позволяет, то ее немедленно сбивают. Но, к сожалению, это решение пока еще оттягивается. Запад действительно пытается максимально не спровоцировать Россию, хотя последние 8 лет показали, что желание не спровоцировать, желание договориться только лишь поощряло Кремль. И вот в этой ситуации Западу надо будет принимать решения не только для того, чтобы закрыть небо над Украиной, но сделать так, чтобы те словесные угрозы, шантаж, который несется со стороны Москвы, чтобы он никак не мог бы быть реализован Москвой. Для этого у Запада, у объединенного Запада есть все технические и военные возможности. Мы видим, как западные партнеры Украины все же вводят довольно серьезные экономические санкции в отношении России. В частности, вот буквально 10 минут назад с обращением выступил американский лидер Джозеф Байден, который сказал, что Соединенные Штаты Америки запрещают импорт нефти из России. Также Байден сказал, что мы ограничиваем доступ россиян к высоким технологиям, что помешает военному сектору России на много лет вперед. Следующее, он сказал, что цены на бензин будут расти после запрета российской нефти и газа, но мы не будем толерантными к российской агрессии, мы должны быть энергетически независимыми. Также Джозеф Байден сказал, что в последние дни народ Украины вдохновил весь мир своей смелостью, а также призвал Конгресс США принять пакет на $12 миллиардов на поддержку Украины. Это достаточно? Это очень существенно, но это недостаточно. Мы должны сейчас благодарить Соединенные Штаты Америки и Великобританию. Великобритания тоже сегодня приняла решение
о отказе пользоваться российской нефтью. Две страны сегодня мы можем сказать, что и США, и Великобритания по собственной инициативе объявили, наложили эмбарго, то есть эмбарго себе. Они не будут покупать и пользовать российскую нефть. Но это еще не те объемы, которые, хотя существенные объемы, Америка не так много потребляет российской нефти. Я сейчас не буду называть цифры, я могу в них запутаться. Больше использует Великобритания, но здесь очень важно, чтобы отказались европейские страны. Они пока не могут найти альтернативные источники энергоресурса, если они откажутся от российской нефти. Но к этому идет. Но я хотел бы сказать о том, что даже те санкции, которые вот приняты последнюю неделю, их последствия российское общество будет напрямую чувствовать, буквально некоторая инерция идет, буквально через некоторое время, но может быть через неделю, через две и особенно уже через месяц. Россия превращается в страну не только политический изгой, да, Россия, но и экономический изгой, и это будет очень чувствоваться обществом. Некоторые, у нас есть определенные взаимодействия с отдельными гражданскими общественными деятелями российской эмиграции, и они в наших диалогах пытаются говорить о том, что население не должно страдать. Мы тоже хотим, знаете, отделить страдания от страданий. Страдание – это когда на твою голову падает бомба. Страдание – это когда твой ребенок, твой внук 4 дня подряд сидит в подвале, и ты не можешь ему поменять ни памперс, ничего. Страдание – это когда на твоих глазах убивают целую семью. Это то, через что проходит украинское общество сейчас. Более уже более 1,5 миллиона уже беженцев. Это дети в основном, женщины. Но и страдания тогда, когда где-то не будет хватать, скажем, каких-то привычных условий для жизни, для нас в этой ситуации это не страдание. Но российское общество все больше и больше будет приходить в упадок, когда не будет в магазинах товаров, когда надо будет ограничиваться лишь элементарно той продукцией, которая пока еще есть в запасах, собственно, на территории России, когда люди не смогут использовать все те ресурсы, которые они накопили годами. Все это делается для того, чтобы народ заставил одуматься свое правительство. И поэтому российскому обществу надо как можно быстрее выбирать между войной и между собственным созерцанием. Смотреть, как убивают соседей, смотреть, как убивают украинцев, крымских татар, евреев и всех тех, кто живет здесь, в Украине. Поэтому мы призываем российское общество быть ответственными за свое будущее и за будущее собственного государства. Вместе с этим, Рифат ага, вы знаете, что вчера вечером прошел 3-й раунд переговоров между украинскими и российскими делегациями. На ваш взгляд, есть ли вообще шанс урегулировать войну в Украине в дипломатической плоскости непосредственно на этих переговорах? Мы знаем ту методику, которую применяет Москва, когда хочет добиться собственных интересов путем переговоров. С одной стороны, она организовывает или призывает к переговорам, с другой стороны, она принуждает ту сторону, которая должна с ней договариваться. Поэтому для меня любое утверждение о том, что стороны договорились о каких-то каких-то отдельных, пусть очень пока еще малозаметных, но позиции сближаются и тому подобное, это означает, что будет резко усиливаться военная часть войны. Будут усиленные ночные бомбардировки, ракетные обстрелы. Мне представляется, во всех переговорах
Здесь есть только, смотрите, здесь надо теперь все, что связано, и я это очень хочу, чтобы об этом думали украинские политики в целом, и президент, и ближайшее его президент Украины, и его ближайшее окружение. Сейчас уже вот сторонами этого глобального такого кризиса, это глобальнейший кризис, вызванный расширенными военными действиями России против Украины, сторонами этого глобального кризиса являются не только Россия и Украина, является весь мир. И прежде всего наши соседи. Это не я, это Зеленский сказал, но я прямо точно так же думаю, и я из этого исхожу. Как только, если, не дай Бог, как кто-то хотел бы, завтра не выстоит Украина, следующие будут Балтийские страны, потом будет Польша, Чехия, и Москва будет делать все для того, чтобы в ближайший год-два, как минимум, Восточная Европа, вот в тех контурах, которые были в Европе в годы существования СССР, чтобы все это восстановить. И поэтому любые договоренности, какими бы они ни были бы, сейчас трудно говорить о конфигурациях договоренностях, там должен быть один принцип, который должен быть незыблем. Это территориальная целостность украинского государства, международно признана граница, включая автономную республику Крым и Симферополь. Как только на каких-то, особенно переговорах между Украиной и Россией, как только начнутся какие-то даже рассуждения, я не говорю договоренности, а давайте это в первую очередь, это вторую, это означает о том, что Москва просто получит передышку и будет готовиться к нападению на Балтику, а потом уже и на Польшу, и на Чехию. И Крым. Нас сегодня смотрят наши соотечественники в оккупированном Крыму, не только граждане Украины, которые уже на протяжении 8 лет находятся под оккупацией России на полуострове. Как вы думаете, есть ли сейчас уже шанс у Украины восстановить полностью свою территориальную целостность и вернуть в состав оккупированный Крым в ближайшей перспективе? Смотрите, надо говорить опять же, ну да, это правильно вы сказали, есть ли шанс у Украины, я бы поставил бы здесь союз и сказал бы, есть ли шанс у Украины и у всего мира вернуться к той правовой конструкции международных отношений, которая международным сообществом была выстроена в результате очень долгих страданий, трудностей, лишений после Второй мировой войны. Мы сейчас бы здесь сразу вспомнили бы ОБСЕ, Копенгагенские и Хельсинские заключительные акты. Потом мы говорили бы о Совете Европы, мы говорили бы о принципах организации Европейского Союза. И поэтому я еще раз хочу сказать, если мы не хотим этот мир, в котором живет все человечество, начиная, все человечество, и даже те страны, которые очень далеко от сегодняшней войны, если мы хотим, чтобы этот мир не рухнул в пропасть, нам надо эту конструкцию, незыблемость которой незыблемость которой и удерживала мир от страшных потрясений до 2014 года, до февраля-марта, пока Россия не напала на Украину и не оккупировала Крым, и продолжает 8 лет попытки аннексии Крыма. Кто бы что бы ни говорил, что происходило за весь послевоенный, после Второй мировой войны период в Европе, сейчас кто-то будет вспоминать распад СССР, распад Югославии, другие процессы. Да, все эти процессы происходили, но впервые одно государство силой попыталось включить в свой состав захваченную ею территорию чужого государства. Это сделала Россия в 2014 году, в феврале-марте 2014 года, и этой попыткой является наша территория, наша родина, наша земля, Крым. И поэтому для того, чтобы мир вернулся к этому устойчивому периоду, а пусть относительно устойчивому, и вокруг этого начинать дальше усиливать устойчивость. У нас теперь есть у всех
у мира есть теперь очень большой опыт. Теперь всем видно слабость ООН, слабость других организаций. Никто не может остановить военные такие агрессии, когда агрессором выступает страна, обладающая ядерным оружием. Но мир обязан найти эти механизмы, и мир теперь будет искать эти механизмы. Поэтому мир никогда не пойдет на новую Ялту, чего хочет Путин. Мир будет усиливать тот правопорядок, который был выстроен после Ялты 1945 года. Принцип нерушимости границ, суверенитет государств должен быть наиболее никогда никем не порушаемым принципом. А те, кто его порушают, они должны быть наказаны. Соответственно, Москва или возвращается в свои границы ныне существующей Российской Федерации, без всяких тех, с ее точки зрения, как бы приобретений, или мир должен сделать так, что это государство должно измениться, в том числе, возможно, в своих границах. Çok sağ olun Rifat ağa ve son olarak aytmağa istediğiniz bir şey var mıdır? Я просто хотел бы, те, кто нас слышит, здесь мы несколько дней действительно говорили на крымско-татарском языке, и, в принципе, мы говорили о многом том, о чем мы сейчас говорим, и, может быть, просто некоторые, кто видел это, но не знают крымско-татарский язык, возможно, они где-то переживали или где-то их что-то беспокоило, как бы Рифат там что-то говорит, чтобы мы не понимали. Нет, мы говорим одно и то же и крымским татарам, и этническим украинцам, и людям других национальностей, которые живут в Крыму. Так получилось, что в 2014 году без воли подавляющего большинства людей под автоматами российских солдат, под прикрытием этой военной техники было проведено действие, которое кто-то решил назвать референдумом. И поэтому понятно, что тогда Меджлис крымско-татарского народа говорил о том, что все те, кто является проводниками такой авантюры, привнесенной из Москвы, они кидают Крым пропасть, хаос. И вот это время хаоса наступило. Крымско-татарский народ был абсолютно в 2014 году против такой авантюры. Он и сегодня не хочет, чтобы все то, что происходит, привносило бы страдания людям, которые живут в Крыму. Для нас, крымских татар, нет абсолютно иной земли. Мы не можем собрать вещи и куда-то поехать и налаживать свою жизнь по-новому. Мы 45 лет и так находились в изгнании, и нас не пускали на свою землю. Когда мы возвращались, мы сказали всем тем, кто живет в наших домах, которые сохранились, разумеется, тем, кто поселился в наше отсутствие, что мы несем мир, что мы со всеми будем жить, и мы будем выстраивать жизнь в Крыму таким образом, чтобы права всех соблюдались в равной мере. Мы и сегодня стоим на этой позиции, но есть одно «но». Все те, кто в Крыму поселился в период его оккупации Российской Федерации, все те, кто поселился в Крыму, и для нас не имеет значения, какой национальности эти люди, все те, кто поселились в Крыму в период российской оккупации и вопреки украинскому законодательству, эти люди, конечно, должны покинуть Крым. Эти люди должны уехать на свою родину, потому что в этой жизни так не бывает. Не бывает, чтобы кто-то пришел, по-бандитски отнял чужой дом, а ты потом бы приехал и в этом доме занял бы одну из комнат или угол в этой комнате. Здесь нет никаких специальных противопоставлений или какой-то ненависти. Так говорит международный закон. Мы все, кто сегодня живет в Крыму, мы должны следовать нормам и принципам международного права. Они являются, может быть, иногда тяжелыми, но справедливыми. Иначе будет хаос. Давайте избегать хаоса. И думайте все о лучшем. И это лучшее обязательно для Крыма наступит. И для крымских татар, и для украинцев, которые там живут, и для тех же этнических русских, которые там жили и живут до 2014 года.
но остальные, пожалуйста, обустраивайте свои земли, возвращайтесь на свои территории, выстраивайте свое государство, сделайте Москву и Российскую Федерацию демократическим и таким справедливым государством. Не бросайте свои дома и свои деревни и свои города. Не ищите долю на чужой земле. Обустраивайте свой дом. Sağ olunuz. Siz çok sağ olun Rifat ağa. Büktün teşekkürler yayınımızga bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için. Milli Meclis Reisi Rifat Çubarov bizle canlı bağdaydı. Sevgili arkadaşlar, men sizlerden şimdilik sağlıklaşam ama ATR telekanalının yayınında biz maxsus marafonunu devam etimiz. Men hatırlatam ki bütün Ukrayna telekanallar şimdi birleşip bir yayını yaparlar. Devam etimiz. Buyurunuz.